अच्छा छात्र, आज मैं आपको भारत एक है का निबंध निबंध है ना, निबंध का को हम पिछले क्लास कल हमें शेष छोड़ा था, उसे आज मैं पूरा करने जा रही हूँ। फिर एक से एक बार आपको संक्षेप में सुनाऊंगी, बाद में लेसन शुरू करें। भारत एक है, निबंधकार रामधारी सिंह दिनकर है। आपको आप ज्ञानपीठ पुरस्कार से शोभित हुए हैं। इसके बाद इन्हें पद्म भूषण उपाधि भी मिली। दिनकर जी बहुभाषा विद्वान हैं। उसके बाद इनके रचनाओं देखो, रचनाएं काव्य कुरुक्षेत्र, ओंकार, रेणुका, रश्मिरथी, नीलकुसुम, परशुराम की प्रतीक्षा, उर्वशी, हारे के हरिनाम, ये इनके काव्य। और गद्य है संस्कृति के 4 अध्याय, अर्धनारीश्वर, रेती के फूल, मिट्टी की ओर, शुद्ध कविता की खोज, ये है गद्य रचनाएं। अच्छा, इनके बाद इनका परिचय तो मैं देख दी, अब हमें पाठ कहाँ छोड़ा था वहां से मैं आपको बताती जाऊंगी। हाँ, देश के भिन्नता के बारे में बता रहे थे। यहाँ देखो, जलवायु भी एक तरह नहीं रहती, इसके जलवायु के समान है, थोड़ा है, थोड़े थोड़े प्रदेशों में जलवायु अलग अलग रहती है, यही हमें यहाँ भिन्नता मालूम होती है। इसके विपरीत भारत के दक्षिणी छोर पर कुमारी अंतरीप है, जहाँ के घरों की रचना और लोगों के रंग रूप आदि में श्रीलंका या सिलोन का नमूना शुरू होता है। देखो, यहाँ जलवायु में भिन्नता बताते जा रहे। एक प्रदेश की, एक क्षेत्र की जलवायु किस प्रकार है, उसी प्रकार वहाँ के लोगों के पहना ओढ़ावे, वस्त्र धारण और उनके आहार पदार्थ, भोजन, वो भी अलग अलग होते हैं। उन्हें वो क्षेत्रों में जो जलवायु होते हैं उसी प्रकार ये सब होता है। जैसे कश्मीर में देखो, कश्मीर में हमेशा बर्फीला रहता है, ठंड ज़्यादा है, इसलिए वहाँ के लोगों को चप्पल पहनकर चलने के लिए बहुत तकलीफ होती है। इतना ही नहीं, वह खाना भी अलग प्रकार का होता है, रोटी खाते, चावल नहीं खाते हैं। इस प्रकार उत्तर भारत में कन्याकुमारी को लेकर मैंने बताई। अब उसी प्रकार भारत देश विशाल देश है, उसी प्रकार हम यहाँ दक्षिण में क्या है, दक्षिण में लोगों भीतर एक तरह की प्रांतीयता या क्षेत्रीय जोश पैदा हो जाता है। यह देखो, दक्षिण के लोगों ने सिलोन कन्याकुमारी तक है ना, इसमें जो लोग रहते हैं, दक्षिण में जो लोग रहते हैं, वह अपनी जलवायु के समान पोशाक पहना ओढ़ावे और सब कुछ होता है। ये भी हमें भिन्नता ही दिखाई पड़ती है। यह देश बहुत विशाल है। इसके उत्तरी छोर पर कश्मीर पड़ता है, जिसकी जलवायु लगभग मध्य एशिया की जलवायु के समान होती है। कन्याकुमारी में इसके विपरीत है। इसके बदले वो जो वहाँ के घर है, जो वहाँ के वातावरण, जलवायु के प्रकार निर्मित किया गया है, और उनका रंग रूप भी अलग है। जैसे श्रीलंका या सिलोन का नमूना शुरू होता है ना, उसी प्रकार ये यहाँ के लोग अपने क्षेत्रीय जलवायु के समान सब कार्यक्रम चालू करते हैं। देखो, पहना ओढ़ावे, वस्त्र धारणा और चप्पल पहनना, ये सब वहाँ के जलवायु के प्रकार परिस्थिति पर आधारित है। और इतना ही नहीं,
चिरपुंजी भी इसी देश में है जहाँ साल में 500 इंच से अधिक वर्षा होती है। आप जानती होंगी चिरपुंजी भारत देश में है। भारत यहाँ हमेशा हर हमेशा बरसात बारिश होती रहती है। साल में 5 इंच से अधिक वर्षा होती है। और थार थार की मरुभूमि भी यही है। चिरपुंजी जैसी यहाँ है उसी प्रकार थार मरुभूमि भी यही है। मरुभूमि का मतलब डेजर्ट, ఎడారి यहाँ पर ही है। ఇక్కడ చూడండి మన దేశంలో మన దేశం చాలా విశాలమైనది. అంటే ప్రకృతి దృష్ట్యా వాతావరణ దృష్ట్యా 3 భాగాలుగా విభజించడం జరిగింది. ఉత్తర భాగంలో ఈ యొక్క కాశ్మీర్ ఉంది కదా, కాశ్మీరంలో చాలా చలి ప్రదేశం. అదేవిధంగా మనము ఈ శ్రీలంక, సిలోన్ అవి చూసుకుంటే ఇక్కడ దక్షిణ భారతంలోనే ఉంది సిలోన్ శ్రీలంక. కాబట్టి ఇక్కడ వాతావరణ పరిస్థితులను బట్టి వాళ్ళని గృహాలను నిర్మించుకోవడం, తర్వాత వాళ్ళ యొక్క వేషభూష అంటే వాళ్ళ యొక్క వస్త్రధారణ, ఆహార పదార్థం అన్నీ డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. ఉత్తరంలో ఏ విధంగా ఉంటుంది దానికి విపరీతంగా ఉంటుంది. ఉత్తరాన చలి ఎక్కువ, అదే దక్షిణాన వేడి ఎక్కువ. వేడిని తట్టుకునే దుస్తులు మనం అంటే దక్షిణాన వేసుకుంటూ ఉంటే, అదేవిధంగా ఉత్తరాన చలికి తట్టుకునే వస్త్రాలు వాళ్ళు వాడతారు. తర్వాత ఇది చూడండి చిరపుంజి. భారతదేశము చాలా విశాలమైన దేశం. ఇక్కడ చిరపుంజి అంటే వర్షానికి ఫేమస్. ఇప్పుడు వర్షం కురుస్తూ ఉంటుంది. సంవత్సరానికి 500 ఇంచ్ కన్నా ఎక్కువ వర్షం అక్కడ నమోదవుతుంది. అదేవిధంగా అక్కడే వర్షం. మరి ఈ యొక్క థార్ ఎడారి అనేది ఇక్కడే ఉంది. అక్కడ జహా వర్షా హోతీ నహీ, వర్ష నహీ హోతీ అథవా నామ మాత్ర కి హోతీ హై. వర్షమే కురవదు, ఒకవేళ కురిసినా కూడా నామమాత్రపు ఏదో పడింది అన్నట్టు ఉంటుంది. ఇది ఇక్కడ మరుభూమి. ఒక చోటేమో చలి ఎక్కువ, ఒక చోటేమో మంచు ఎక్కువ, తర్వాత ఒక చోటేమో వాన ఎక్కువ, మరొక చోట ఏమో असल वर्षमो नाममात्रम। ये सब हमें क्या दिखाई देता है? भिन्नता दिखाई देती है। भारत की भिन्नता भिन्न भिन्न है ना, एक एक प्रदेश में अलग अलग वातावरण है और उसी प्रकार जलवायु, ये सब अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार लोगों का जीवन विधान भी अलग अलग रहता है। एक ही देश में सब कुछ है, हमें इसमें क्या दिखती है? भिन्नता ही दिखती है। जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही लोगों के पहनावे, ओढ़ावे और खान पान में भी भेद हो जाता है। यहाँ जलवायु की स्थिति, जलवायु के आधार पर वहाँ निवास करने वाले लोगों के खान पान, पहने ओढ़ावे सब अलग ही है, भेद है, भिन्न है। उदाहरण के लिए देखिए, अगर हम रोटी और उड़द की दाल अथवा रोटी और मांस को देश का राष्ट्रीय भोजन बना दे तो पंजाबी लोग कुछ खुशी खुशी मजे में रहने लगेंगे। यहाँ देखो, एक भारत देश एक है ना, एक भारत देश में एक ही प्रकार का आहार भोजन, एक ही प्रकार का भोजन बनाने का नियम बना दे जाए, नियम बनाएंगे तो क्या होगा? इनको क्या 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 है नियम है इसमें? उदाहरण के लिए रोटी, उड़द की दाल, रोटी और मांस ये सब राष्ट्रीय भोजन बना दिया जाए। అగర్చే బహుశా ఈ యొక్క రాష్ట్రీయ భోజనంగా, రాష్ట్రం అంటే దేశ రాజకీయం, దేశ యొక్క భోజనం ఇదే తినాలి, అందరూ తినాలి, భారతదేశంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఈ ఆహారాన్ని తినాలి అని ఒక నియమాన్ని ఏర్పాటు చేశారనుకోండి. అప్పుడు కేవలం సిక్కులు అంటే పంజాబ్లో ఉండేది సిక్కులకి ఇది చాలా సంతోషకరమైన వార్త. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువగా రోటీ మినుములు, ఆ తర్వాత రోటీ మాంసం ఇదంతా బాగా తింటారు. కాబట్టి पंजाबी लोग तो मज़े में रहेंगे, लेकिन बिहार और बंगाल के लोगों का हाल बुरा हो जाएगा। అంటే रोटी, उड़द की दाल, रोटी, मांस को राष्ट्रीय भोजन बना दिया जाए तो ये क्या होगा? यहाँ पंजाबी होते हैं ना, पंजाबी को खुशी खुशी से वो भोजन खा लेते हैं।
एक मिनट। लेकिन दूसरा प्रदेशों के लोग हैं, दूसरे राज्य के लोग, वो क्या है, बिहार और बंगाल के लोग बुरे हाल का बुरा हाल है। उन्हें ये भोजन पसंद नहीं आता, वो नहीं खाते। कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे क्योंकि पहाड़ पर चलने वाले पाँव के चप्पल पहनकर ठीक पोषकों की ठीक नहीं चल सकते। और एक नियम, वो नियम क्या है, हर हर भारतीय नागरिक सिर्फ चप्पल ही पहनना चाहिए। इस बूट, कथे ना, अन्य प्रकार के चप्पल नहीं पहनना चाहिए, सिर्फ बूट वगैरह नहीं पहनना चाहिए। सिर्फ उन्हें इस हर हिंदुस्तानी को चप्पल पहनना ही, ऐसा ऐसा नियम लागू कर दिया जाए तो कश्मीर के लोग घबरा उठेंगे। इसलिए इसलिए क्योंकि पहाड़ पर चलने वाले पाँव में चप्पल पहनकर ठीक ठीक नहीं चल सकते। पहनावे ओढ़ावे में भी जगह जगह भिन्नता मिलती है, और पोषकों की जलवायु एवं क्षेत्रीय सुविधा के अनुसार ही यहाँ तरह तरह फैली हुई है। देखो, ఇక్కడ మనకు ఒకే భోజనం తినాలి, ఒక రకమైన భోజనమే తినాలి. ఒక రకమైన భోజనం ఏంటిదంటే మాంసము, తర్వాత ఈ యొక్క ఉడద్ దాల్, రోటీ, ఇవన్నీ పంజాబీలు ఎక్కువ వాడతారు. కాబట్టి దాన్ని ఆహారాన్ని మన రాష్ట్రీయ దేశీయ భోజనంగా ప్రకటించారనుకోండి, ఇది సిక్కులు మాత్రం ఆనందంగా సంతోషంగా ఎగిరి గంతేస్తారు. కానీ బీహార్ మరియు బెంగాల్ ప్రజలకు చాలా ఇబ్బందులు పడిపోతారు. ఎందుకంటే వాళ్ళకు ఆ భోజనం నచ్చదు, వాళ్ళకి ఇష్టమైన భోజనం వేరు. ఇదే విధంగా అందరూ కానూన్ అన్నది చట్టపరంగా నియమాలు తీసుకొస్తే అదేంటంటే ప్రతి ఒక్కరూ చెప్పులే వేసుకోవాలి, బూట్లు అవన్నీ వేసుకోకూడదు అని ఒక శాసనంగాని వాళ్ళు బనాది తయారు చేస్తే కాశ్మీరీలో మాత్రం చాలా ఇబ్బందులు పడతారు. ఎందుకంటే కాశ్మీర్లో ఎత్తైన ప్రదేశాలు, కొండలు ఎక్కి వెళ్ళాలి. అక్కడ ప్రజలందరూ ఆ కొండల మీదే ఇల్లు కట్టుకుని ఉంటారు, అక్కడికి వెళ్ళాలి. అది అప్పుడు కాశ్మీరంలో ఉండే ప్రజలు చెప్పులు వేసుకుని కొండలు ఎక్కితే జారి పడతారు. కాబట్టి వాళ్లకు కొద్ది ఇబ్బందిగా ఏర్పడుతుంది. ఇక్కడ ఇందులో కూడా మనకు భిన్నత్వమే కనిపిస్తుంది. ఆహారము ఒకే రకమైన ఆహారము దేశమంతా ఉండదు, ఒకే రకమైన పోషాక అంటే వస్త్రధారణ ఉండదు. అదేవిధంగా మన యొక్క పాదరక్షణ కూడా డిఫరెంట్ కూడా. అదే దక్షిణంలో పాదరక్షణ రూపంలో బూట్లు వాడితే వేడికి ఇబ్బంది పడతారు. అది కాశ్మీరంలో బూట్లు వాడతారు వాళ్ళు, ఎందుకంటే వాళ్ళు చలి ఎక్కువ, చలికి తట్టుకునేటట్టు. ఈ విధంగా అన్ని రకాల భిన్నత్వాన్ని మనకు చూపిస్తున్నారు. असल में मगर विविधता का सबसे बड़ा लक्षण है कि हमारे देश में अनेक प्रकार की భాషాయం ఫైలి हुई है. ఇంతవరకు వాతావరణ పరిస్థితుల గురించి ప్రజలు ఏ విధంగా ఉంటారు, ఒక్కొక్క ప్రదేశంలో ఒక్కొక్క విధంగా ఉంటారు అయినా దాని యొక్క భిన్నత్వాన్ని మీకు చెప్తూ వచ్చాను. ఇప్పుడు ఇంకో భిన్నమైన సమస్య ఏంటంటే हमारे देश में अनेक प्रकार की భాషాయం ఫైలి हुई है. మన దేశంలో, భారతదేశంలో ఒకే భాష లేదు, అనేక భాషలు ఉన్నాయి. మరి उनके कारण हम आपस में भी अजनबी के समान हो जाते हैं. అనేక భాషలు మాట్లాడడం వల్ల మనము దగ్గర ఉన్నా కూడా ఒకరి భాష ఒకరికి తెలియకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది, అజ్నబీ, అపరిచితులుగానే ఉండిపోతాం. ఎందుకంటే భాష అనేది చాలా ముఖ్యమైనది. భాష ద్వారా మనము మన యొక్క భావాలను వ్యక్తపరచవచ్చు. అలాంటిది దేశమంతా ఒకే భాష లేదు కదా. ఉత్తరాన ఒక భాష, దక్షిణాన ఒక భాష. అంటే భాషలు ఉత్తరంలో ఉండే భాషలు దాదాపు హిందీ కూడా ఉంటుంది, మరి దక్షిణాన హిందీ లేదు కదా. అందువల్ల భాష పరంగా ఈ యొక్క సమస్య అనేది వస్తుంది. उत्तर भारत में जो गुजरात से लेकर बंगाल तक की जनता के बीच
संपर्क खूब हुआ है, इसलिए वहाँ भाषा भेद की कठिनाई उतनी नहीं అక్కడికి. అంటే ఉత్తర భారతదేశం గుజరాత్ నుండి బెంగాల్ వరకు ఉన్న ఆ ప్రదేశాలు అందరూ వాళ్ళు కలిసిమెలిసి మాట్లాడుకోవడాన్ని చర్చించుకోవడాన్ని చేస్తారు. ఎందుకంటే ఆ పక్క వాళ్ళకు ఒకే భాష హిందీ అనేది చాలా బాగొచ్చు కాబట్టి వాళ్ళు ఆ భాషలో ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటూ ఉంటారు. కానీ इसलिए वहाँ भाषा भेद की कठिनाई नहीं है. అంటే అక్కడ ఆ నార్త్‌లో ఉదాహరణకు గుజరాత్, పంజాబీ సారీ గుజరాత్ భారతీయ గుజరాత్ నుండి బెంగాల్ వరకు ప్రతి ప్రజలు కూడా ఒక భాషని నేర్చుకున్నారు. అందరూ ఒకరి పట్ల ఒకరు వాళ్ళు ఆ యొక్క భాషను ప్రదర్శిస్తూ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఒక్క భాషే. ఉత్తరాన ఒకే భాష. నువ్వు బహుశా బెంగాలీ వచ్చినా, గుజరాతీలో గుజరాతీ రాకపోయినా, బెంగాలీ రాకపోయినా, బిహారీ రాకపోయినా ఈ అన్ని రాష్ట్రాల్లో మనకు హిందీ అనేది అత్యంత ప్రధాన భాషగా ఉంది. వాళ్ళు ఆ భాషలోనే అందరూ చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. लेकिन अगर कोई उत्तर भारतीय दक्षिण चला जाए अथवा कोई दक्षिण भारतीय उत्तर चला आए और वो अपनी मातृभाषा के सिवा अन्य कोई भाषा नहीं जानता हो तो वह सचमुच बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा. ఏ మరొకటి ఏంటంటే ఉత్తర భారతదేశం నుండి దక్షిణ భారతానికి ఎవరైనా వస్తే మరి దక్షిణ భారతం నుండి ఉత్తర భారతానికి ఎవరైనా వెళ్తే వాళ్ళకు భాషాపరమైన సమస్య అనేది చాలా వస్తుంది. నేను మొన్న మీకు పారిభాషిక శబ్దాలు చెప్పిన ఆ పారిభాషిక శబ్దాలను నేర్చుకోమని చెప్పాను. అంటే అందులో మీరు కొన్ని హిందీ వర్డ్స్ని బాగా నేర్చుకోవచ్చు. అదేవిధంగా మన తెలుగు రాష్ట్రాలలో మలయాళం రాష్ట్రాల్లో కన్నడ రాష్ట్రం ఇవన్నీ ఉంది కదా, వీళ్ళందరిలో ఇక్కడ నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియాస్ ఇందులో ఉండే ప్రజలకు తమ మాతృభాష తప్ప మరో భాష మీద పట్టు లేదు. ఒకవేళ దక్షిణ భారతదేశం నుండి ఒక వ్యక్తి ఉత్తర భారతదేశం వెళ్ళిన ఉత్తర భారతం నుండి దక్షిణ భారతానికి ఒక వ్యక్తి వచ్చిన భాషాపరమైన సమస్యలు అతను ఖచ్చితంగా ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుంది. भाषा भेद की यह समस्या हमारी राष्ट्रीय एकता की सबसे बड़ी बाधा है. అంటే ఈ భాషాపరమైన సమస్య అనేది మన రాష్ట్రీయ ఏకత దేశం భారతీయ ఏకతకు చాలా గడ్డు సమస్య అన్నమాట. राष्ट्रीय एकता में पहले ये बाधा थी कि पहाड़ों और नदियों को लांघना आसान नहीं है. అంటే రాష్ట్రీయ ఏకత ముందు ఈ యొక్క ఐక్యత అనేది ఎంత ఇబ్బందిగా ఉన్న దాన్ని దాటి రావడం అనేది చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది. मगर अब विज्ञान के अनुसार सुगम साधनों के उपलब्ध हो जाने पर वह बाधा दूर हो गई. అంటే భౌగోళిక పరంగా ఉన్న బాధలు అంటే ఒక లోయను కొండలను దాటి వచ్చే బాధ ఉంది పూర్వం, కానీ ఇప్పుడు ఆ బాధ లేదు. ఎందుకంటే విజ్ఞానం పెరుగుతుంది. ఆ విధంగా కొండలను దాటడానికి చాలా పరికరాలు ఉన్నాయి కదా. మనము ఫ్లైట్లో లేదా హెలికాప్టర్లో లేదా కొన్ని సందర్భాల్లో రైల్వే ట్రాక్స్ కూడా వేశారు. కాబట్టి ఈజీగా దక్షిణ దేశం నుండి మనము ఉత్తర భారతానికి వెళ్ళి రావచ్చు. ఆ సమస్య ఇప్పుడు లేదు. आज अगर देश के एक कोने में अकाल पड़ता है तो दूसरे कोने से अनाज यहाँ तुरंत पहुंचा दिया जाता है. అంటే పూర్వమైతే ఎక్కడైనా వరదలు బీభత్సాలు వస్తే అక్కడికక్కడే ప్రజలు చనిపోయేవాడు. కానీ ఇప్పుడు పరిస్థితులు భిన్నంగా ఉంది. ఏది అంటే ఒకవేళ అవాంతరం ఏర్పడినప్పుడు ఈ ఏర్పడతాయి ఇక తుఫాన్లు కానీ వచ్చినప్పుడు అక్కడ ఉన్న ప్రజలకు ఇమ్మీడియట్గా భోజనం అనేది పంపించేస్తున్నాం. ఎందుకంటే అలాంటి సాధన మన దగ్గర ఉన్నాయి. ట్రైన్స్ ద్వారా ఫ్లైట్లో కూడా తర్వాత ఈ యొక్క లారీస్ ట్రక్కులు వీటి ద్వారా మనం అతి తొందరగా వాళ్లకు ఆహారాన్ని ఒక మూల నుండి మరొక మూలకు పంపించే అవకాశం మనకు ఇప్పుడు వచ్చింది. इसी प्रकार पहले जब देश के एक कोने में विद्रोह होता था तब दूसरे कोने में पड़ा हुआ राजा जल्दी से फौज भेजकर उसे दबा नहीं सकता था. అంటే పూర్వము ఒక
ఒక ప్రదేశంలో ఒక రాజు ఆక్రమణ చేస్తే అతను ఆక్రమించే లోపల మరొక రాజు సైన్యాన్ని పంపించడానికి చాలా కష్టంగా, అంటే చాలా కష్టంగా ఉండదు, వాళ్ళకి సౌకర్యాలు ఉండవు. అది పూర్వకాలం. लेकिन आज तो देश के चाहे जिस कोने में भी विद्रोह हो, हम दिल्ली से फौज भेजकर उसे तुरंत दबा सकते हैं. కానీ ఇప్పుడు ఒక మూలలో ఎక్కడైనా ఒక చోట్ల ఇలాంటి దండయాత్రలు లేదా అవాంతర పరిస్థితులు ఏర్పడితే ఢిల్లీ నుండి డైరెక్ట్గా ఫౌజ్ సైనికుల్ని పంపించి మనం ఆ యొక్క ఇబ్బందిని ఆపివేయచ్చు, దబా సక్తే हैं, ఆపివేయచ్చు. ప్రాకృతిక బాధాయే అబ్ ఖత్మ హో గయి హై. అంటే ప్రకృతి పరంగా దేశం భిన్నత్వంలో ఉంది, కానీ సమస్యగా ఉంది అంటున్నారు కదా, ఆ సమస్య ఇప్పుడు తీరిపోయింది, దాదాపు తీరిపోయినట్టే. आज हमारी एकता इतनी विशाल हो गई है जितनी विशाल वह रामायण महाभारत मौर्य और मुगल जमानों में कभी नहीं हुई थी. ఈరోజు ఈరోజు పరిస్థితులు ఎలా ఉంటాయంటే మా యొక్క సమస్యలు పూర్తిగా తీరిపోయినట్టే. ప్రకృతిపరమైన సమస్యలు ఇప్పుడు లేవు, ఎందుకంటే మన యొక్క ఐక్యత్వం అక్కడ తెలుస్తోంది. ముందు భౌగోళికంగా మార్పులు ఉన్నాయి, ఇప్పుడు అది లేదు, మెల్లమెల్లగా అది తీరిపోతూ ఉంది. धीरे धीरे कम हो जाएगा क्योंकि इस जोश को पालने वाली प्राकृतिक बाधाएं अब शेष नहीं है. అంటే అంతకు ముందు క్షేత్రీయ పరంగా వాళ్ళకు ఇది మాది, మాది మా రాష్ట్రము అది అని వాళ్ళు కొట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు, కానీ ఆ బాధలు ఇప్పుడు లేవు. ఎవరి ఇష్టం వచ్చినా ప్రదేశంలో వాళ్ళు ఉండొచ్చు, అంతేగాని క్షేత్రీయ యొక్క పార్షియాలిటీ అనేది ఇప్పుడు లేదు. और उसका हल तभी मिलेगा जब हिंदी भाषी के क्षेत्र में ये बताए. यहाँ हमारा साहित्य देखो, रामायण महाभारत मौर्य साम्राज्य के बारे में, मुगल साम्राज्य के बारे में, इसको हमें साहित्य मिलती है. सब लोग इस साहित्य को आपस में बांटते हैं. मतलब అంటే ఈ యొక్క సాహిత్యాన్ని అందరూ చదువుతున్నారు, అన్ని భాషల వాళ్ళు చదువుతున్నారు. అన్ని భాషల్లో ఇప్పుడు రామాయణం ఉంది, రామాయణము ఉన్న వ్యాసుడు రచించిన రామాయణం వాల్మీకి రచించిన రామాయణం ఉంది మన దగ్గర. అదేవిధంగా నార్త్లో తులసిదాస్ రచించిన अमर ग्रंथ है. राम के यही कारण है कि आज हमारी एकता इतनी विशाल हो है. అంటే రామాయణము తర్వాత భారతము ఈ యొక్క సాహిత్యాలన్నీ మనందరం చదువుతున్నాం, నేర్చుకుంటున్నాం, కాబట్టి ఆ విధంగా ఆ వైపున మనకు ఇబ్బందులు లేవు. కానీ मगर भाषा भेद की समस्या जरा कठिन है और उसका हल तभी निकलेगा जब हिंदी भाषी क्षेत्र में अहिंदी भाषाओं तथा अहिंदी भाषी क्षेत्र में हिंदी भाषा का प्रचार हो. ఇక్కడ మనకు రైటర్ ఏమంటున్నారంటే భాషాపరమైన సమస్యల్ని, కఠినమైన సమస్యల్ని దూరం చేయాలంటే ఒక ఐడియా ఇచ్చారు. అదేంటంటే హిందీ భాషీ ప్రాంతోं में अहिंदी भाषाओं को और हिंदी भाषा के स्थान पर హిందీ భాష సీఖనా चाहिए. అంతే కదా, ఇప్పుడు దక్షిణ దేశం వాళ్ళకు హిందీ రాదు, వాళ్ళు ఏం చేయాలి? హిందీ రాదు వాళ్ళకు, వాళ్ళు ఉత్తరాన వెళ్తే ఇబ్బందుల్లో పడతారు. అందుకు ఏం చేయాలి? మా ఈ దక్షిణ భాష వాళ్ళు హిందీ నేర్చుకోవాలి, ఉత్తరాన మన మాతృభాష, మన ప్రాంతీయ భాష అంటే ఏది కన్నడ, మలయాళం, తర్వాత తెలుగు, తమిళం, ఇవన్నీ ఉత్తర భారతంలో ఉన్న ప్రజలు నేర్చుకుంటే వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు, అంటే దక్షిణ దేశంకి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు ఈజీగా ఇక్కడ మాట్లాడే భాషని వాళ్ళు అర్థం చేసుకోరు. అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం హిందీ నేర్చుకోవడం వలన మనం ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా, ఉత్తరాన వెళ్ళినా ఎక్కడ వెళ్ళినా కూడా హిందీని వినియోగించుకొని చక్కగా ఆ సమస్యని దూరం చేసుకోరు. सौभाग्य की बात है कि इस देश में काम शुरू हो गए हैं. అంటే మన దేశంలో ఆ యొక్క కార్యక్రమం ప్రారంభమైంది. అందుకే కదా మనం నాన్ హిందీ స్పీకింగ్ ఏరియాలో ఉన్నా కూడా, దక్షిణ దేశంలో ఉన్నా కూడా మనం హిందీ నేర్చుకుంటున్నాం. ఎందుకు? వేరే వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్తే
అక్కడ మనకు బాధలు ఇబ్బందులు కలగకూడదనే ఉద్దేశంతోనే మనం హిందీ నేర్చుకుంటాం. అదేవిధంగా నార్త్లో కూడా మన దక్షిణ భాషల్ని వాళ్ళు చాలామంది నేర్చుకుంటున్నారు. ఈ విధంగా భాషా సమస్యను మనం పూర్తి చేయొచ్చు. ఏతో ఈ భారత్కి వివిధతకి కహాని. ఇంతవరకు మనము భారతదేశం యొక్క వివిధత दान गुరించి తెలుసుకుందాం. अब जरा ये देखने की कोशिश करना चाहिए कि इस विविधता के भीतर हमारी एकता कहाँ छिपी हुई है. అంతే కదా, వివిధత భిన్నత గురించి మనం తెలుసుకున్నప్పుడు ఈ ఏకత ఎక్కడ దాగి ఉంది అనేది మనం కనుక్కోవాలి. सबसे विचित्र बात तो यह है कि यद्यपि हम अनेक भाषाएं बोलते हैं, जिनमें 14 भाषाएं हैं, वो ऐसी है हिंदी, उर्दू, बंगाली, मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया, అస్సామీ, పంజాబీ, కాశ్మీరీ और संस्कृत ఇవన్నీ మనం మాట్లాడే మనకు తెలిసిన భాషలు. किंतु भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है. అంటే ఇన్ని భాషలు ఉన్నా కూడా భిన్నమైన భాషలు ఉన్నా కూడా ఆ యొక్క మనుషుల యొక్క భావాలు ఒకటే. ఈ యొక్క భాషలను మాట్లాడేటప్పుడు దేశంలో మనము భిన్నత చూస్తున్నా కూడా ఇందులో ఏకత్వం వస్తుంది. ఒకే రకమైన భావాలు. చూడండి, ఉత్తరాన కొన్ని గుళ్ళు ఉన్నాయి, చాలా గుళ్ళు ఉన్నాయి. అంటే అవి కృష్ణుడు కావచ్చు, శివుడు కావచ్చు, ఈ విధంగా అనేక వైష్ణవ దేవాలయాలు కూడా ఉన్నాయి. కానీ అదేవిధంగా దక్షిణంలో కూడా ఉంది. దక్షిణంలో ఉదాహరణ చూడండి, దక్షిణ దేశంలో రామాలయాలు ఉన్నాయి, కృష్ణుడు మందిరాలు ఉన్నాయి. ఇవన్నీ నార్త్లో కూడా ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ విధంగా భిన్నతలో ఏకత్వం అనేది తీసుకురావడం జరుగుతుంది. అలా మనుషుల్లో డిఫరెంట్గా ఉన్నా కూడా, వాళ్ళ భాషలు వేరేగా ఉన్నా కూడా, వాళ్ళ స్టేట్స్ వేరేగా ఉన్నా కూడా అందరి భావనలు ఒకటే. వాళ్ళు రాముని పూజిస్తారు, ఇక్కడ రాముని పూజిస్తారు. వాళ్ళు శివుని పూజిస్తారు, ఇక్కడ కూడా శివుని పూజిస్తారు. అంటే ఏమి, అక్కడ చర్చిలు ఉన్నాయి, ఇక్కడ అంటే నా ఉత్తరంలో చర్చిలు ఉన్నాయి, దక్షిణంలో కూడా చర్చ్ ఉన్నాయి, మాస్క్స్ ఉన్నాయి. అన్ని ఇందులో మన సమానతని చూస్తున్నాం. ఒకే దేశం, ఒకే దేవుడు కాదు, చాలామంది. అంటే భిన్నత్వంలో ఏకత్వం మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం. भिन्न भिन्न भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी భావధార ఏకై. విభిన్నమైన భాషలు మాట్లాడుతున్నా కూడా ప్రతి ఒక్క భాషలో ఈ యొక్క భావన అనేది ఒకటే. रामायण एक ही तरह के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचा करते हैं. అంటే భిన్నమైన భాషలు ఉన్నప్పటికీ కూడా ఒక విషయాన్ని, ఒకే విషయాన్ని, అంటే అందరూ రాష్ట్రం దేశంలో అందరూ కూడా ఒకే విచారం అంటే ఆలోచన సరళి, ఒకే విధమైన భావాలు తీసుకొని సాహిత్యాన్ని రచిస్తారు. ఒక భాషలో కాదు, అన్ని భాషలో కూడా. प्राय सभी भाषाओं के बीच अद्भुत एकता मिलेगी. కాబట్టి అన్ని భాషల్లో మనకు ఒకే రకమైన సాహిత్యం ఉంటుంది. కాబట్టి ఒకే రకమైన ఆలోచన, ఒకే రకమైన ఈ యొక్క ये वाक्य मैं पूरा करके खत्म करूंगी, बात कल देखेंगे. यही अलग अलग भाषाएं होने पर भी आलोचना एक ही है, हमारे भाव एक ही है. यह देखो, भाषाओं के भीतर बहने वाली हमारी भावधारा एक है. विविध భాషల్లో ప్రవహించే భావధార ఒకటే. तथा हम एक ही तरह के विचारों और कथा वस्तुओं को लेकर अपनी अपनी बोली में साहित्य रचना करते हैं. మనమందరము మన యొక్క ఆలోచన సరళి ఒక విధంగా ఉంటుంది, భావనలు ఒకే విధంగా ఉంటుంది. దీని ఆధారంగా తీసుకొని మనం సాహిత్య రచనని చేస్తున్నాం. ఇది ఏకత, భిన్నత్వంలో ఏకత.